تو اس حصے میں ہم انشاءاللہ گرامر کور کریں گے۔ چوتھی جوڑی کو ہی لے کے ہم آگے چل رہے ہیں ایگزامپلز کے حساب سے جمع کے ساتھ۔ تو ابھی اس میں کیا، اس لیسن میں ہم اسماء خمسہ دیکھیں گے، جس میں ابو، ہمو، ہمو، اخو، فو اور زو کے ورڈز ہم نے کور کرنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح پریکٹس کریں گے، مل کے پریکٹس کریں گے اور ایگزامپلز بھی دیکھیں گے۔ تو 5 اسماء ہیں، خمسہ 5 ہیں جن کو ہم نے کور کرنا ہے، اور ان کو یاد کرنے کا جو طریقہ ڈاکٹر عبدالعزیز نے سمجھایا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی آسان ہے۔ امیجن کریں کہ آپ ایک ویڈنگ سیریمنی میں ہیں، تو ابو زید جن کی شادی ہو رہی ہے، یا وہ بیٹھے ہیں ایک طرف، دوسری طرف ہمو زید بیٹھے ہیں، فادر ان لو بیٹھے ہیں، خسر یا سسر بیٹھے ہیں، اور اخو زید بھی بیٹھے ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور منہ میں جو فو ہے مٹھائی جا رہی ہے، اور یہ جو کانٹریکٹ میرج سیریمنی ہو رہی ہے وہ ذوالجلال والاکرام کے کی obviously حکم سے ہو رہی ہے، جلال والے کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تو یہ if you imagine this scene, inshallah you will remember the khamsa alfaz that we are covering, asma that we are covering. تو فو منہ میں مٹھائی انشاءاللہ، it's a happy event۔ تو مل کے ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ رفع، نصب اور جر کی حالت میں ہی ہم نے ان الفاظ کو بھی لینا ہے، پھر ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو ابو، ابا، ابی، ٹھیک ہے، رفع، نصب، اصلی حالت، نصب کی حالت، اثر پڑنے پر، اور جر کی حالت ابی۔ And these are the TPI signals we've been using all throughout level 5۔ تو اسی طرح ہمو، ہما، ہمی، easy right؟ اخو، اخا، اخی، فو، فا، فی، زو، زا، زی، easy right؟ تو اس کی پریکٹس ادھر نہیں، آگے چل کے کرتے ہیں، لیکن آپ نے یاد رکھنے کے لیے وہی پکچر اپنے دماغ میں رکھنی ہے۔ تو ابو زید کی ایگزامپلز لے کے چلتے ہیں۔ باپ، ہاذا ابو زیدن، میرے ساتھ رپیٹ کیجئے گا، ہاذا ابو زیدن، هذا ابو زیدن، جزاک اللہ خیر، ہاذا ابو زیدن، هذا ابو زیدن، رأیت ابا زیدن، رأیت ابا زیدن، میں نے دیکھا زید کے والد صاحب کو۔ سمعت من ابی زیدن، سمعت من ابی زیدن، کس سے سنا آپ نے؟ میں نے سنا زید کے والد صاحب سے۔ ایزی رائٹ؟ سو لک دا چینج از آن ابو، ابا، ابی۔ زیدن اسی طرح رہے گا بیکاز دس آخری جوڑی میں جو اینڈ میں اسم ہے اس پہ افیکٹ نہیں آتا۔ بیت اللہ، وہ بیت اللہ، بیت اللہ ہم نے دیکھا ہے، تو اسی طرح ہاذا ابو بھی آئے گا، ابو، ابا، ابی، اور یہی کانسیپٹ لے کے ہم آگے چلیں گے۔ تو ہذا اخو زیدن، هذا اخو زیدن، ہذا پتہ نہیں کیوں بول دیا، ہذا اخو زیدن، هذا اخو زیدن، رأیت اخا زیدن، رأیت اخا زیدن، سمعت من اخی زیدن، سمعت من اخی زیدن، میں نے سنا زید کے بھائی سے۔ تو فادر ان لو کی بات آ رہی ہے ابھی، ہمو زید، تو ہاذا ہمو زیدن، هذا اخو زیدن، تو یہ ابھی ہم ٹاپ لیفٹ پہ جو ہے ہمو کے ساتھ فادر ان لو کے ورڈ کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ ہاذا ہمو زیدن، هذا ہمو زیدن، رأیت ہما زیدن، رأیت ہما زیدن۔ میرا خیال ہے آپ کے پاس یہ نہیں نظر آ رہا ہے، تو اس کو میرے ساتھ ہی ریپیٹ کیجئے، دیکھنے کو چھوڑیے۔ سمعت من ہمی زیدن،
समैतु मिन अखी हमी जैदिन। जईदिन, तो ये हमी जर की जैद हालत हमी जईदिन, तो अभी, हमी जैद अभी अखी हमी, सेम राइट। जर नस्ब में अखा अबा हमा, रफा में अबू अखू हमू, सो इट्स इजी। तो जुल जलाल की भी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाहु जुल जलाली, दाऊतु जल जलाली, आऊजु बिजिल जलाली। तो मिलके प्रैक्टिस करते हैं। अल्लाहु जुल जलाली, अल्लाहु जुल जलाली, दाऊतु जल जलाली। दाऊतु जल मैंने जलाली, मैंने मांगा, दुआ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, जल जलाल से। आऊजु बिजिल जलाली, आऊजु बिजिल जलाली, जिस तरह आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में है, तो आऊजु बिजिल जलाली, बी की वजह से जर, आऊजु बिजिल जलाली। आऊजु बिजिल जलाली। तो फू का जोन सा है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। फू जमायर के साथ आता है। हाजा फू हु जिस तरह आया है, फा हु आया है, फी ही आया है, तो ये जमायर के साथ ही आएगा वर्ड मुंह का। तो इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। हाजा फू हु, हाजाफूहु, तो जैद के बारे में बात हो रही है। हाजा फू हु। राआइतु फाहु, राइतु फाहु, देख लिया जैद के मुंह को। अल हलवतु फी फीही, अल हलवातु फीही, फीही, तो जैद के मुंह में मिठाई जा रही है माशाल्लाह, तो उसके मुंह में तो जर की हालत में है। तो वाह, ओके, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर। इस तरह तो नहीं होना चाहिए, स्लाइड सेट में ठीक था। अच्छा चलें, अभी इसी के हवाले से जो अभी हमने खमसा अल्फाज देखे हैं, उनकी प्रैक्टिस के हवाले से जो भी हमने की है, क्विज है। फिर इसके बाद हम कुरान से एग्जाम्पल्स भी लेंगे इंशाल्लाह, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, बट इट्स फ्रेश इन योर माइंड। तो अस्माए खमसा कितने हैं, ये तो सबको आना चाहिए। खमसा इज 5 अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हमने किया अबू अखू हमू, फू और जू। अख की नस्बी हालत की मिसाल बताइए। नस्बी हालत असर पड़ने की सूरत में। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अखा, रअयतु अखा जैद। फू की रफी हालत की मिसाल, असली हालत की मिसाल फू की कौन से ऑप्शन में नजर आ रही है? माशाल्लाह, वेरी गुड। So straightforward for you guys. So this is actually when I was doing this, I should have corrected this. एक आंसर दो दफा रिपीट हुआ है, तो एक्चुअली डीज वो जईदिन लिखा हुआ है, तो देयर इज नो ट्रिक, बट ए इज करेक्ट टू हाजाफू जईदिन, हाजाफू जईदिन। तो इसको ठीक कर लेते हैं इंशाल्लाह शेयर करने से पहले। यू आर ऑल करेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। हम की जरी हालत की मिसाल। Now, this is the one that goes at a angle. Very good, mashallah. Look, nobody's struggling here. And of course, there's a massive clue with min. एक ही में आया हुआ है, एक ही ऑप्शन में आया हुआ है। तर्जुमा कीजिए हमू जईदिन। हमू का वर्ड क्या मानी रखता है, ये आपको पता है, तो दिस इज अ इजी आंसर फॉर यू। वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जैद के फादर इन लॉ, सुसर साहब, खुसर साहब। हल राअयतुम अखा जैदिन, जवाब में क्या आएगा? राअयतुम पे गौर कीजिए और इंशाल्लाह आप जवाब देंगे। वेरी गुड माशाल्लाह, टी इज करेक्ट। नाम राअयना अखा जैदिन। हल तस्माऊना मिन अबी जैदिन का जवाब क्या होगा? अगेन इफ यू फोकस ऑन तस्माऊना, यू नो व्हाट द आंसर शुड बी।
Okay, very good. B is correct. नाम नस्माउ, तस्माउ नस्माउ मुजारे की टर्म है, चेंज शुरू में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। जू के साथ स्टार्ट करते हैं। वल्लाहु जुल फदलिल अजीम, वल्लाहु जुल फदलिल अजीम। तो ये रफा की हालत में है, जू है, इसका इशारा ये है। तो मिलके प्रैक्टिस करते हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह इधर ही खत्म हो जाएगा, फिर आपको जो रिवीजन की रह जाएगी नीड। वल्लाहु जुल फजल, वल्लाहु जुल फजलिल अजीम। वल्लाहु जुल फजलिल अजीम। और अल्लाह अजीम फजल वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। कौलू या जल करनैन, तो आई थिंक इट्स इन सूरह कहफ। कौलू या जल करनैन, तो या या जा, जा का वर्ड है, तो ये नस्ब की हालत में है, रफा में नहीं है, नस्ब की हालत में है। कौलू या जल करनैनी, कालू या जल करनैनी। उन्होंने कहा ए जुल्करनैन। जी की एग्जाम्पल लेते हैं। वल कुरआनी जिक्री, वल कुर सॉरी जर की हालत में है। वल कुरआनी जिक्री, नसीहत वाले कुरान की कसम। तो प्रैक्टिस करते हैं। वल कुरआनी जिक्री। वल कुरआनी जिक्री। और अबू की मिसालें लेते हैं, सूरह कसस में से है। व अबूना शैखुन कबीरुन, व अबूना, अबू का वर्ड है, रफा की हालत है, असली हालत है। व अबूना शैखुन कबीरुन, व अबूना शैखुन कबीरुन। और हमारे अबू बहुत बूढ़े हैं। इसका मतलब है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मतलब हुआ नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप किसी के तुम्हारे मर्दों में से। तो मोहम्मदुल अबा, नस्ब की हालत आ गई, अबा आ गया, ये हमारा टीपीआई का उसका साइन है। तो मिलके प्रैक्टिस करते हैं। मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी ये तो मेरे जैसों को भी आती है। तब्बत यदा अबी लहबियों व तब, तब्बत यदा अबी लहबियों व तब, टूट गए दोनों हाथ व अबू लहब के, और वो खुद हलाक हो गया। तो अभी जर की फॉर्म में है, एग्जाम्पल कुरान से नजर आई है। तब्बत यदा अबी लहबियों व तब। तब्बत यदा अबी लाहबिन व तब। जज़ाकल्लाह खैर। अखू की मिसाल, कौल इन्नी अना अखू का, उसने कहा बेशक मैं तुम्हारा भाई हूं। अखू, रफा की हालत, असली हालत। कौल इन्नी अना अखू का। काला इन्नी अना अखूका। अखा में लेते हैं असर पढ़ने की सूरत में। सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून बिआयातिना। सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून बिआयातिना। फिर हमने भेजा मूसा और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को हमारी निशानियों के साथ। अखी, व अवहैना, इला की वजह से मूसा व अखी ही, व अखी ही। तो व अवहैना इला मूसा व अखी ही, व औहैना इला मूसा व अखीही। व अखी ही। तो जमायर के साथ आ गया, ही लग गया। और हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई की तरफ। फू की मिसाल नहीं है, फा की है। कबासिती कफ़ैही इलल माई इलल माई लियब्लुगा फाहू। तो फाहू जमायर के साथ हमने कहा था, फू का वर्ड अक्सर आता है। तो इसका मतलब है जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो कि उसके मुंह में पड़ जाए।
کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، فاہو. تو کباسطا کفیہ الی الماء لیبلغ فاہو. کباسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ. کباسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہو. کباسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ. جزاک اللہ خیر. تو فی کی اس کانٹیکس میں نہیں ہے منہ کے حوالے سے. فی ان کی بھی پرپوزیشن ہم یوز کرتے ہیں جنرلی. وی یوز فی فار ان اے سینٹینس ان پرپوزیشن فارم. تو ہمو ہما ہمی وہ ہمارے لیے ہی تھا پریکٹس کرنے کے لیے خمسہ قرآن پاک میں. اگزامپل نہیں ہے. تو دو چھوٹے سے سوال ہیں جو بھی ہم نے کور کیے ہیں اس کے حوالے سے جلدی جلدی آنسر کریں گے انشاءاللہ. ترجمہ کیجئے. تبت یدا ابی لہبن کیا مطلب ہوا؟ C is correct, mashallah. Sister Arzu leading the way, and mashallah, others have answered too. They just came through later at my end. ترجمہ کیجئے. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ اکبر. Very good. Alhamdulillah Rabbil Alameen. A is correct. اور اللہ سبحانہ و تعالی خوب فضل والا عظمت والا ہے. Alhamdulillah Rabbil Alameen. So this is خیرکم. I don't know what's going on my side. I think my computer is slow. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کھلا انویٹیشن دیا ہوا ہے. ٹریننگ پروگرام انشاءاللہ وہ شروع کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ you will join. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آمین. جزاک اللہ خیر.